لاسٹ ٹائم جو ہم نے پڑھا تھا گراف کو اسکیل کرنا سیریز اسکیلنگ اور یہ سب تھوڑا سا ٹاپک گراف جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے ریفلیکٹ ہو جاتا ہے تو کچھ اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھ میں آیا تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ایک چیز اپنی میری نظر سے گزری ہے ایون فنکشن کارڈ فنکشن یہ آپ لوگوں نے آلریڈی پہلے پڑھا ہوا ہے کہاں گیا ادھر ہی تھا یہ کہ آپ ایکس کی جگہ پہ مائنس ایکس ریپلیس کرتے ہو اس کو سمپلیفائی کرتے ہو اگر وہ ایف ایکس بن جائے گا تو ایون ہوگا اگر مائنس ایف ایکس بنے گا تو وہ اوڈ ہوگا یہ سارا آپ نے اس میں پڑھا ہوا ہے تو میری نظر سے دوبارہ گزرا اس کی جیسے یہ ایگزامپل دیکھیں وہ فیکس ہے اب اس میں ایکس کی جگہ پہ مائنس ایکس ریپلیس کرتے ہیں تو سمپلیفائی کر دیکھیں وہ ایکس کیا ہو جائے گا اس میں جو مائنس ایکس ریپلیس کریں گے تو وہ مائنس ایکس ہی بن جائے گا اس میں جب مائنس ایکس ریپلیس کریں گے تو یہ ایون بن جائے گا یہاں پہ دیکھیں ذرا یہ نہ تو ایون بنے گا اور نہ وہ اوڈ کیونکہ نہ تو یہ ایف ایکس بنتا ہے اور نہ ہی یہ مائنس ایف ایکس بنتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ گیون ہے آپ دیکھیں اچھا جی ہم آتے ہیں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف یہ جو شفٹنگ اسکیلنگ والا کام تھا یہ والا اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید ڈیٹیل میں پڑھانا شروع کر دوں آپ ایک چھوٹا سا پہلے نا گراف بنانا سیکھیں کہ ہم گراف بناتے کیسے ہیں جیسے کہ آپ کہہ لو یہ والا جو ہے وائی اکوس ٹو ایکس اس کا گراف تو اس میں آپ ایک ایکس کا کالم بناؤ گے اور ایک آپ وائی کا کالم بناؤ گے وائی کی پیچھے آپ کے پاس یہ ایکس کے ہم کیا کرتے ہیں ایک زیرو پوائنٹ لیتے ہیں ایک مائنس ون ایک مائنس ٹو اور ایک مائنس تھری اسی طریقے سے ون ٹو اور تھری ہم نے پوائنٹس لے لیے اب یہ پوائنٹس ہم باری باری یہاں پر ریپلیس کرتے جائیں گے تو پہلے آ جائے گا مائنس تھری اس کا اسکیئر تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا نائن اسی طریقے سے مائنس ٹو اس کا اسکیئر تو یہ آ جائے گا فور دین ون پھر زیرو پھر ون پھر فور پھر نائن ٹھیک ہے اچھا اب یہ پوائنٹس تو آ گئے ہیں اب ہم اس کو پلاٹ کریں پلاٹ کرنے کے لیے چیک چلو میں تو یہ خود پتہ بتا دوں یہ زیرو پوائنٹ آ گیا یہ ون یہ ٹو یہ تھری ایکس ایکسل پہ پوائنٹ ہے مائنس ون یہ مائنس ٹو اور یہ مائنس تھری اچھا جی اب دیکھتے ہیں مائنس تھری کو اس کی ویلیو آئی تھی نائن تو یہ مائنس تھری ہم لیٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ ٹو ہے یہ فور ہے یہ سکس یہ ایٹ اور یہ اوپر جا کے ٹین آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس تھری کے اوپر اس کی ویلیو تھی نائن تو یہ کم و بیش یہ والا پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے نائن یہاں پہ لگ کے آ گئے اس کے بعد مائنس ٹو پہ اس کی ویلیو ہے فور تو مائنس ٹو پہ ویلیو فور آ گئی پھر مائنس ون پہ ویلیو ون ہے تو یہ ون ٹو سے تھوڑا سا نیچے کے درمیان میں رکھ گئی یہاں پہ آ گیا اور زیرو پہ ویلیو زیرو ہے تو اس کو جب آپ سارے پوائنٹس کا آپس میں ملاؤ گے تو اس قسم کا ایسے کرके گراف بن جائے گا جب یہ والے پوائنٹس کو بھی آپ اسی طریقے سے نا اس کے پلاٹ کر لینا یہ میں جلدی سے بنا دیا اچھا یہ گراف بنا ہے وائی ایکول ٹو ایکس اسکیئر کا اب اسی طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ جو دوسری والی ہے نا یہ والی اس کا گراف بنا سکتے ہیں اس کا گراف بنانے کے لیے آپ کو دوبارہ پھر جو ہے
टेबल बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और टेबल बनाने के बाद आप इस तरीके से प्लॉट करोगे जैसे मैंने ये किया। तो फिर आप देखोगे दोनों में फ़र्क क्या होगा, ग्राफ की शक्ल बिल्कुल सेम होगी। जैसे ये ब्लू वाला बना हुआ, ये ग्राफ बना ओरिजिनल ग्राफ जो हमने अभी ये बनाया रेड वाला। तो जब आप ये वाला फंक्शन बनाओगे तो आपके ग्राफ की शक्ल सारी की सारी वही होगी, यही वाली। लेकिन जब आप टेबल बना के सारी वैल्यूज़ को प्लॉट करके देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जो पॉइंट ज़ीरो पे टच कर रहा था ग्राफ यहाँ पे, ऐसे ज़ीरो पे टच कर रहा था ना, अब वो ज़ीरो की बजाय वो इधर थ्री पे टच करेगा। ये वो बात करना चाहते कि ग्राफ वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसी तरीके से पहले टेबल बनाए, फिर ग्राफ बनाए, फिर टेबल बनाए, फिर ग्राफ बनाए, तो ये ना काम बड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो अपने काम को शॉर्ट करने के लिए ये जो हमारा तरीका था वो ये था कि एक ग्राफ बना लो, फिर अगर कहीं उसको शिफ्ट करना है तो आप शिफ्ट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। अब जैसे देखो मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसके अलावा ये जो ग्राफ है ये वाला, और जो ये वाला ग्राफ है, वैसे तो तरीका का ये होगा ना दोनों के लिए मैं अलग से टेबल बनाऊं और दोनों कैसे प्लॉट करूं, तो इससे ना हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो अपना टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफ की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज से फायदा क्या होगा, हमें ये जो टेबल है ये वाला, ये हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ ग्राफ को उसकी प्रॉपर्टी की मदद से दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है उसको मैं दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ पिछले पेज पे। ये देखो, ये है। अभी जो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे वो थी प्लस वाली और माइनस वाली, ये वाली। एक्स में चेंज आ रहा था ना, ये देखो, एक्स था, इधर एक्स में चेंज आके एक्स माइनस टू हो गया, इधर एक्स प्लस टू हो गया। तो ये वो कह रहे थे यहाँ पे कि आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है एफ एक्स, अगर एक्स में कोई जमा करें वैल्यू तो उससे क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा, अगर वो प्लस हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे, मतलब जैसे कि आपका ग्राफ ये बना फर्स्ट करो, तो अगर उसमें कोई प्लस करेंगे ना तो ग्राफ इधर लेफ्ट साइड पे ऐसे शिफ्ट होगा, ग्राफ की शक्ल वही रहेगी, बस उसका ये जो पॉइंट है सारा का सारा ये ग्राफ को हमें यहाँ से उठा के उसको आगे शिफ्ट करना है। मैं थोड़ा सा मजीद उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, तो हमने इसको ना जब यहाँ पे आगे शिफ्ट करेंगे तो ग्राफ की शक्ल वही रहेगी। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास टेबल था, हमने टेबल बनाया, तो जो ये वाला ये बगैर टेबल के बन जाएगा और हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आया, उसमें कुछ प्लस करने से, जब कुछ प्लस होगा तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर कुछ माइनस होगा ये इस तरीके से तो वो राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपके पास जो y इक्वल टू एक्स है ना, इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन ये वाली। ठीक है, अच्छा आप क्या करते हो, इसमें एक्स में प्लस वन कर दो, जो आपका ग्राफ है वो प्लस हुआ है, तो ये यहाँ की बजाय ये इधर आ जाएगा वन के ऊपर। अगर इसमें आप माइनस करोगे, एक्स माइनस टू करोगे, इस तरीके से वाई इक्वल टू एक्स,
तो ये जो है टू के ऊपर तरीके से बोला जाएगा, लेकिन इसकी शक्ल वही रहेगी। अब इसका ये जो है ना शिफ्टिंग का ये फायदा, आपको बार बार टेबल ही बनाना पड़ता है, टेबल एक ही दफा उसके बाद ग्राफ को जहाँ मर्जी शिफ्ट कर दो। तो यही सारा काम यहाँ पे होगा। अगर मजीद इसकी डिटेल देखनी हो समझनी हो तो मुझे बता दूंगा, दोबारा से करवा दूंगा। लेकिन ये सारे यहाँ पे यही चीज़ ये भी वही कहाँ से कैसे जो है वो जैसे ये ब्लू वाला हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, तो अगर इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर चला जाएगा, थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये येलो फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, सारी ये चीज़ें मैंने आपको कल बता दी। अब हम चलते हैं आगे चैप्टर टू पे, लिमिट्स। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट सी होंगी। आपने फिजिक्स में ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज पढ़ा हुआ, तो वही चीज़ डिस्कस होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, जो आप जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट था, इसको आप वन कह लो, जो आपका फाइनल पॉइंट है इसको टू कह लो। यहाँ पे आपके पास टाइम टी वन था, तो यहाँ पे आपके पास टाइम टी टू हो गया, तो क्या होगा, एफ ऑफ टी टू माइनस एफ ऑफ टी वन ओवर टी टू माइनस टी वन, ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। तो ये फिजिक्स में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड के बाद ये एवरेज रेट्स ऑफ चेंज एंड सीक्वेंट लाइन, ये क्या होता है, ये जो अभी आपने पढ़ा, तो उसमें ये था कि जो स्पीड है वो रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, लेकिन आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उसमें टाइम नहीं है, तो उनका आपस में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक वैल्यू एक्स और वाई टाइम, तो वो उसी तरीके से फॉर्मूला देखें वही है, टी की जगह पे जो है ना एक्स वन और एक्स टू वहाँ पे ऊपर, ठीक है, इसी एक्स टू को जो है ना वो लिख देते हैं एक्स वन प्लस एच, ये इसी के ऊपर चला देते हैं, तो ये उसी का फॉर्मूला बन जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। दूसरी बात जो है सीक्वेंट लाइन, सीक्वेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो ऐसे कर्व को जो कट करके गुजरती है उसके दो पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, सीक्वेंट टू द ग्राफ वाई इक्वल टू स्लोप इज द, ये स्लोप अगर आगे जाकर करेंगे तो ये सीक्वेंट लाइन, ठीक है, जो उसके दो पॉइंट्स को टच करती है। ये देखिए, ये एक पॉइंट ये है और ये एक पॉइंट ये है, तो ये पी से क्यू तक जो लाइन है ये सीक्वेंट लाइन, थोड़ा सा ऊपर चल रही है ये वाली लाइन सीक्वेंट है, ये सारी लाइन सीक्वेंट, लेकिन जो आखिरी वाली लाइन है रुकने वाली उसको से टच करके ये गुजर जाती है, एक पॉइंट को टच करिए, अगर एक पॉइंट को टच करेगी तो वो टीम लाइन, सीक्वेंट लाइन जो है वो दो पॉइंट्स को टच करती है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा जी, अब ये एक एग्जांपल है स्लोप ऑफ 15 मिनट, वाई हमारे पास गिवन है, स्लोप आपने कैसे फाइंड करना है, ये इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज करें, ये क्या बता रहा था इसका, ये एक्स वन प्लस ए इज माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे पॉइंट हमें ये गिवन था टू और फोर, टू का मतलब है एक्स वन, फोर का मतलब है वाई, ठीक है, ये पॉइंट गिवन। अब वो जो हमारे पास फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये था, तो इसमें एक्स वन जो है यहाँ पे
تو اس کی جگہ پہ یہ 2 آ جائے گا، یہ دیکھو 2 آ جائے گا، ایج اپنی جگہ پہ ایز اٹ از رہے گا، یہ یہاں پہ۔ اچھا اب جو ایف ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ ایک فارمولا دیا ہے، یہ وائی ایکوس ٹو ایکس اسکوائر ہے، تو وائی ایکوس ٹو ایکس اسکوائر ہے، تو وائی جو ہے یہی تو ایف آف ایکس ہوتا ہے، یہی وائی جو ایف ایکس ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے، اب یہ دو چیزیں چھوڑیں، یہ کیا پوچھا، یہ ایف آف ایکس ایکول وائی ایکول جو ایکس اسکوائر تھا، ہمیں یہاں سے ایف آف ٹو چاہیے، تو ایکس کی جگہ پہ ہم ٹو ریپلیس کریں گے، ٹو کا اسکوائر، یہ تو آ جائے گا 4، اور ایک چاہیے ایف آف ٹو پلس ایچ، اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس میں ایکس کی جگہ پہ 2 پلس ایچ ریپلیس کریں گے، تو اس کا اس کی وجہ سے اس کا ہم فارمولا بول دیں گے 4 پلس اے اسکوائر پلس 4 ایچ، اس طریقے سے یہ جو دو ویلیوز آئی ہیں یہ یہاں پہ لگا دیں گے، ذرا یہ والا دیکھو 2 پلس ایچ مائنس ایف آف 2 ڈیوائڈیڈ بائی ایچ، یہ اپنی ویلیو لگا دیں گے، یہ والی اور یہ والی۔ اب اس کو سمپلیفائی کیا اور کچھ سمپلیفائی کر کے آپ کے پاس آنسر ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، یہ گراف بنانا ہوتا ہے، یہ گراف ہوگا اور یہ جو ریڈ لائن ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، اور یہ دوسری والی لائن آپ کے پاس جو آ رہی ہے یہ وائی ایکس کے جو گراف ہے اس کا پھر یہ بلیک والی لائن، یہ جو بلیک والی لائن ہے وہ سیکھنا ہے، اور اس کی سلوپ آپ کے پاس یہ ہے ایچ پلس 4۔ اب یہ سلوپ کہاں سے آئی، جو ہم یہ ریٹ آف چینج ہوتی ہے سلوپ، ریٹ آف چینج بھی وہی ہوتا ہے، سلوپ بھی وہی ہوتا ہے، آگے چل کے اسے کوئی سلوپ کہہ دیں گے، فارمولے کو تھوڑا سا وہ ویریبل ڈفر کر دیں گے اور باقی نارمل سلوپ کو پھر چینج ہو جائے گا، یہ آپ نے سارے سوالوں میں معلوم کر دیں۔ آپ کیا کرو گے، جیسے کہ یہ سوال میں ایکس کے مان پائے وائی ایکوس ٹو ایکس اسکوائر مائنس 5 ہے، اور یہ پوائنٹ پہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایکس ون پوائنٹ ہے وہ پلس 2 ہے، اور جو وائی ون ہے وہ پوائنٹ ہے پلس مائنس 1، تو فارمولا آپ لکھنا پہلے، اب اس میں کیونکہ 2 ہے یہ والا تو آ جائے گا 2 پلس ایچ مائنس ایف آف 2 ڈیوائڈیڈ بائی ایچ، تو یہ جو وائی ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس ہے ایف آف ایکس، آپ کیا کریں گے اس میں یہاں پہ اور یہاں پہ ایکس کی جگہ پہ 2 لگا دیں گے تو آپ کے پاس یہ والی ویلیو آ جائے گی، یہ والی ویلیو آ جائے گی، اور اگر ایکس کی جگہ پہ 2 پلس ایچ لگا دیں گے تو آپ کے پاس یہ والی ویلیو آ جائے گی۔ باقی تو اس کو سمپلیفائی کریں، اس میں کہتے ہیں ایوریج ریٹ آف چینج، جو شروع والا جو میں ابھی بتا رہا تھا اس میں شروع والی جو ایوریج ریٹ آف چینج ہے یہ خیر ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ والا ٹرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے جو ہے نا وہ سلوپ کو ڈفرینٹ فارمولے سے فائنڈ کریں گے، جیسے کہ آپ ڈیریویٹو لے رہے ہیں نا، تو یہ جو ابھی ہم پڑھے نا فارمولا سیکوینٹ لائن کے سلوپ والا، یہ جو ایوریج ریٹ آف چینج ہے اسی فارمولے میں آگے چل کے جو ہے نا وہ ڈیریویٹو بنتا ہے، اس ایکسپریشن سے ہمیں صرف اتنا پڑھنا تھا، آگے یہ لمٹ ہوگا فنکشن اور لمٹ کے لاگ۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہاؤ ڈز اے فنکشن بہیو نیئر ایکس، تو اگر ہم اس کے اوپر ایکس پٹ کر دیں یہاں پہ
तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म आ जाती है, ठीक है। For any x not equal, we can simplify the formula by the factoring the denominator and cancelling the common factors. अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसमें हम कैंसिलेशन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो उससे कैंसिल होने के बाद आपके पास x+1 बच जाता है, और x+1 का ग्राफ आपके पास ये। तो उन्होंने पूछा था कि वो नियर वन क्या मेयर कर सकते हैं, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, वो ये आ रहे हैं, ये इसका भी वैल्यू क्या कहते हैं, the graph of f is the line value with the point 1 to removed। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये रिमूव्ड है। वो क्यों रिमूव कह रहे हैं, ये देखिए ग्राफ, ये रिमूव है ग्राफ। जब x की वैल्यू 1 होगी, उससे ऊपर जो हम फिर y जा रहे हैं 2, तो ये वो पॉइंट खाली जगह छोड़ी, पता है क्यों खाली जगह छोड़ी है, क्योंकि हम इस फंक्शन में 1 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आप इसमें 1 पुट करोगे ना तो इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर जो मर्जी आ जाए। तो इसका मतलब आपके पास डिवाइजर में 0 आ गया, डिवाइजर में 0 आने का मतलब फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते होते हैं, हम इस किस्म के सवालों में हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देन सॉल्व करते हैं। अब इसमें उन्होंने जो है वो कह दिया कि 1 पे क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए 1 के ऊपर जो ये वाली वैल्यू है ना, तो उसको खाली सर्कल से शो कर दो, बाकी सारी वैल्यूज को आपस में चेक कर दिया। अच्छा, और अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें इस तरीके से, कैंसिल कर लें, तो कैंसिल करने से आपके पास फंक्शन पे वो ये रह जाएगा, इसकी बजाय पहले ये था, अब इसकी वजह सिंप्लीफाई आ गई, तो इसका तो इजीली ग्राफ बन गया, क्योंकि ये किसी भी जगह पे इसके बटे में 0 नहीं आ रहा, क्योंकि डिवाइजर में है ही कुछ नहीं, कुछ होता तो 0 आता। तो इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखिए, ये 2-3 चीजें समझने वाली है। ये ग्राफ आपके पास दिया, अब इसके डिवाइजर में देखिए x-1 आ रहा है, तो इसको जब वो इस तरीके से ग्राफ इसका बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपके पास वही तरीका करेगा जो मैंने बताया था आपको, एक x का कॉलम बनाएंगे और एक y का। तो y की जगह तो y की जगह तो आप यही फॉर्मूला लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ना कुछ वैल्यूज लेनी है, 0, अब 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 पे जब ये पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो आप 1 के अलावा वैल्यू ले लें, ले लें 0.5, 0.5 ले लें, फिर उसके बाद 1.5 ले लें, फिर 2.5 ले लें, इस तरीके से वैल्यूज ऊपर ले लें, कुछ माइनस वैल्यू सारे सब माइनस लगा दें, और कुछ वैल्यूज प्लस वाले लेके इस तरीके से टेबल बनाएं। अच्छा, अब इनका कहना ये है क्योंकि इसके डिवाइजर में यहाँ पे ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये वाला, अगर यहाँ पे आप 1 पुट करते हैं तो नीचे बटे में 1 माइनस 0 आ जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि 1 के बिल्कुल ऊपर इसको खाली सर्कल बता दी कि 1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि 1 के ऊपर 0 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे उसी फंक्शन की एक्सटेंशन, इसमें मैंने क्या किया, जो ऊपर वाला ये वाला था इसको तो उसी तरीके से ग्राफ बना दिया, और इसके बटे में देखें x-1 था ना, तो जब यहाँ इसका है कि x को 1 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो मैं क्या कि 1 के ऊपर जो वैल्यू थी ये 0 आ रही थी, तो उसको मैंने खाली सर्कल से शो किया ये। और ये जो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है x=1 ये वाला, और यहाँ पे उसकी वैल्यू ये वाला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये x=1 ये वाला पॉइंट, और इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट, ये ठीक हो गया। तो इस वजह से देखें वो ऊपर वाले का ग्राफ ये बन गया जिसमें ये
खाली सर्कल है, और जो नीचे था x इक्वल टू वन, इसका मतलब ये जहाँ पे x वन, ये x वन है यहाँ पे, तो इसके ऊपर चले जाओ जहाँ तक ये वन जा रही है, तो इन दोनों को मिला दिया तो ये एक पॉइंट बन गया। अब आप ऐसे तो नहीं शो करोगे दोनों को ज्वाइन करके, तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे अलग अलग करेंगे, ठीक है, लाइन नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही पॉइंट बता दीजिए भाई। अच्छा जी, ये एक तीसरी फॉर्म है, इसमें उन्होंने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, बाकी का ग्राफ ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, क्योंकि कहीं आपको अगर अचानक जरूरत पड़ती है ग्राफ बनाने की, तो आपको पता होना चाहिए कि तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, और एक ग्राफ बनता है बार बार वाई इक्वल टू एक्स के लिए, जो पैराबोला वाला ग्राफ होता है, ये बार बार ग्राफ बनता है।